బ్యాక్ టు న్యూస్. కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ 5 గ్యారంటీలు అమలు కావడం లేదన్న బీఆర్ఎస్ నేతల వ్యాఖ్యలకు ఆ రాష్ట్ర సీఎం సిద్ధరామయ్య కౌంటర్ ఇచ్చారు. కర్ణాటకలో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరుస్తున్నామన్న ఆయన కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ 5 గ్యారంటీలు అమలు కావడం లేదని బీఆర్ఎస్ నేతలు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. కర్ణాటకలో మహిళలు ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారని అన్నారు. కావాలంటే బీఆర్ఎస్ నేతలు కర్ణాటకకు వచ్చిన 5 గ్యారంటీలు అమలవుతున్నాయో లేదో చూడొచ్చన్నారు. కర్ణాటకలో 5 గ్యారంటీలతో అధికారంలోకి వచ్చామని, అలాగే తెలంగాణలో 6 గ్యారంటీలతో తప్పకుండా కాంగ్రెస్ విజయం సాధిస్తుందని చెప్పారు. Party. I read in the newspaper and I saw TV channels that Congress government in Karnataka has not implemented the guarantees which have been promised to the people of Karnataka during the elections 2023 in the month of April-May. And I read it in the newspaper that the 5 guarantees which have not been implemented by Karnataka government and they have not reached the beneficiaries. This has been said by the Chief Minister of Telangana and also his son and other leaders from BJP. Not true. See, we came to power in Karnataka in the month of May. We took oath on 20th of May. Myself, Deputy Chief Minister, other 8 ministers, we took oath on that day. We went to Cabinet Hall and took a decision to implement all the 5 guarantees. And orders were issued the same day. 20th May 2020. బీఆర్ఎస్ పాలనలో 8,000 మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. ఆందోళనలో కాంగ్రెస్ నిర్వహించిన విజయభేరి సభలో ఆయన పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ ఆదాయం అంతటిని కేసీఆర్ కుటుంబం దోచుకుంటోందని ఆరోపించారు. ల్యాండ్, శాండ్, మైన్స్, వైన్స్ అంతా కేసీఆర్ కుటుంబం చేతిలోనే ఉందన్నారు. ధరణి పోర్టల్ను గుప్పెట్లో పెట్టుకుని పేదల భూములను గుంజుకున్నారని ఆరోపించారు. పరీక్షా పేపర్ల లీక్ వల్ల ఎంతో మంది యువత నష్టపోయారని అన్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో 1,00,000 కోట్ల అవినీతి జరిగిందన్నారు. कुछ महीने पहले बीजेपी के लोग अपनी छाती फैलाए घूम रहे थे. नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी आते थे, बड़े बड़े भाषण करते थे, बीजेपी के लोग छाती फुलाए घूमते रहते थे. हमारा सबसे पहला काम, हमने उनकी सारी की सारी गैस निकाल दी. उनके सारे के सारे चारों टायर पंचर कर दिए उनकी गाड़ी के. आ యొక్క కారుకి 4 టైర్లు కూడా कांग्रेस पार्टी पंचर చేయడం జరుగుతుంది. खत्म कर दिया बीजेपी को. अब ये जो 3 पार्टियां हैं ये एक साथ काम करती हैं. बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम. दिल्ली में नरेंद्र मोदी की बीआरएस मदद करती है, तेलंगाना में बीआरएस की नरेंद्र मोदी मदद करता है. आप देखिए, मैं नरेंद्र मोदी बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24 केस है. ईडी ने मेरे से 55 घंटे सवाल पूछे 5 दिन के लिए. 12 రోజులు పూర్తిగా, हर रोज 12 घंटे 5 दिन के लिए. ప్రతిరోజు 12 గంటల చొప్పున 5 రోజులు నన్ను పిలిచి ప్రశ్నించడం జరిగింది. मेरी लोकसभा की मेंबरशिप. కామారెడ్డి కాంగ్రెస్ సభ్యులు డీకే శివకుమార్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. 15,000 ఎకరాన్ని చొప్పున రైతు బంధు కన్నా మెరుగైన స్కీమ్ ఇస్తామని మాట చెప్తా ఉన్నాము. I was told that he promised jobs to the youngsters of the state like BJP. BJP also promised 2 crores employment. He could not do anything. I am telling you, I was told that in 17 times in the Telangana Public Service Commission the paper was leaked and there was a big failure in the selection process and the corruption, the highest corruption in Tamil Nadu Telangana Public Service Commission employment opportunity. నేను మీకు ఒక విషయం గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను. తెలంగాణ రాకముందు ఇంటికో ఉద్యోగం అన్నాడు, తర్వాత 1,00,000 ఉద్యోగాలు అన్నారు. 3.5 లక్షల ఖాళీలు ఉంటే ఇంతవరకు ఉద్యోగాలు నింపిన పాపన పోలే. అది అటుంచితే తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో 17 సార్లు పేపర్ లీక్ అయిందంటే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్ట? అసలు ఉంటే నిద్రపోతుందా ప్రభుత్వం? ఈ రకమైనటువంటి పాలన మనం అంగీకరిస్తామా? ఈ పాలన తిరస్కరించాల్సిన అవసరం ఉందని మాట కూడా చెప్తా ఉన్నాను. I am not here. I will not speak on the Congress guarantees of 6 guarantees. Shri Rahul ji will speak about the 6 guarantees which we have promised. But one thing you should know, whatever the Congress party promised, Srimati Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge ji and all the leaders, we promised Telangana, we have delivered. Whatever we promised in Karnataka, we have delivered. That is the commitment of the Congress party to this country. నేను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చే 6 గ్యారెంటీలకి
విఫలంగా చెప్పను, ఎందుకంటే రాహుల్ గాంధీ గారు వస్తూ ఉన్నారు, వారు అన్నీ కూడా వివరిస్తారు. ఒకటి మాత్రం చెప్పదలుచుకున్నాను, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైనా మాట ఇస్తే ఇచ్చి తీరుద్ది. తెలంగాణ మాట ఇచ్చి తెలంగాణ ఇచ్చినాము, కర్ణాటకలో 5 గ్యారెంటీలు ఇచ్చి 5 గ్యారెంటీలు ఇచ్చి తీరుతా ఉన్నాము. ఇక్కడ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ వాగ్దానం ఇచ్చినా ఆ వాగ్దానాన్ని పరిపూర్ణంగా తీర్చిదిద్దుతుంది, తీర్చి చేస్తుందనే మాట మాత్రం చెప్పదలుచుకున్నాను. I am appealing to all the BJP workers, BJP voters, BRS voters. Don't waste your vote. Your vote is important. Your vote should be for a change at any cost. As we have closed the doors of BJP in Karnataka, our Congress party will close the doors to the BJP in Telangana and the BRS. You be very cautious in this issue. నేను బీజేపీ మరియు బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకి, సామాన్య జనానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను, మీరు ఆ పార్టీల గురించి ఆలోచించి మీ ఓటును వృధా చేసుకోవద్దు. ఇది చాలా అమూల్యమైనటువంటి సమయము, మార్పు ప్రజలు కోరుకుంటాం. ఈ సమయంలో మీరు బాగా ఆలోచించి చేతు గుర్తు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆదరించండి. ఈ రాష్ట్రంలో మార్పు తథ్యమైన మాటను నిజం చేయండి. తర్వాత బీద బలైన బడుగు వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ మీ చెంతనకు వచ్చి పనిచేస్తున్న మాట చెప్తా ఉన్నాను. I appeal to you today in this constituency. My PCC president is contesting this election. With confidence we knew that he is going to change the destiny of the state. We all are support. We are standing before you, all of you. We are requesting you. You don't leave this opportunity. Opportunity comes once in lifetime. This message, this election, this result is the entire country is looking at you. What this in your conscience, what decision you are taking. మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను, విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. పిసిసి అధ్యక్షులు ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రికి వ్యతిరేకంగా పోటీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది సరైన సమయం. మీకు ఆలోచించి సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటే రాష్ట్ర యొక్క బాగోగులు మారే అవకాశం ఉన్నది. నేను అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను, రేవంత్ రెడ్డి గారిని కామారెడ్డి నియోజకవర్గం నుంచి గెలిపించండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన వాగ్దానం నిలుపుకుంటుంది. రేపటి రోజున మీ చెంతకు వస్తుంది. మీ అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మేము పాలు పంచుకుంటామనే మాట కూడా చెప్తా ఉన్నాను. Congress party, whenever we got power, from the days of independence till today, wherever you have got power, we have stood for Garibi Hatao, we have stood for distribution of land, we have stood for health facilities, we have stood for education, we have stood for giving houses to the poor. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నుండి ఏ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినా మేము అనుక్షణం బీదవారి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము. గరీబీ హటావో నినాదం ఇందిరాగాంధీ గారు ఇచ్చారు. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇక ఈ రాష్ట్రంలో పివి నరసింహారావు చేస్తున్నారు. అదే కాకుండా ఇండ్ల పంపిణీ, ఇందిరాగాంధీ గారి కోరిక ఎక్కడ కూడా గుడిసెలు కనబడకూడదని ఇండ్ల స్కీమ్ను కూడా సమర్థవంతంగా చేసిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీదే. ఈ 1, 2 అని కాకుండా ప్రతి కార్యక్రమం బీద ప్రజలకు అవసరం. ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ రాష్ట్రాల అధికారులు ఉన్నా చేస్తూ వస్తున్నది, ముందు కూడా చేస్తుంది. I have visited number of constituencies in Hyderabad and the rural parts of Hyderabad, also in the many districts. I could see that the people have decided that we should tell bye-bye to KCR. We should ask him to take his rest, as he has already said that if you are not going to vote, I will take rest in my farmhouse. Please allow him to take rest. నేను 5-6 రోజుల నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, హైదరాబాద్ పట్టణ ప్రాంతాల్లో వివిధ నియోజకవర్గాలు తిరుగుతూ ఉన్నాను. ఎక్కడికి వెళ్ళినా మార్పు కావాలనే కోరిక స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంది. ఓటు వేయకుంటే ఫామ్ హౌస్లో నిద్రపోతానన్న కేసీఆర్ గారికి మీరు నిజంగా కూడా ఓడించి పర్మనెంట్గా ఫామ్ హౌస్కే పరిమితం చేయాల్సిందిగా నేను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. Then I was told that even BJP is trying hard here. You should ask the BJP friends. Whatever you had promised, the Prime Minister promised 15 lakh to every account. Did he give 15 lakh to every account? You should ask the BJP friends. You give 15 lakh to our account as promised. Then you ask for vote. You should tell them. ఈ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ కూడా పోటీ చేస్తూ ఉంది. నేను ఒక విషయం గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను. మోడీ గారు 2014 అధికారానికి వచ్చే ముందు ప్రతి అకౌంట్లో 15 లక్షల రూపాయలు వేస్తానన్నాడు. ఎవరికన్నా వచ్చినాయా 15 లక్షల రూపాయలు? ఎవరికన్నా వచ్చినాయా? అందుకే నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను, కేసీఆర్ లాగే మోడీ కూడా అబద్ధాలాడే మనిషి. అలాంటి అబద్ధాలాడే వ్యక్తి చేతులు నడుస్తున్న బీజేపీకి ఓటు వేసి మీరు వృధా చేసుకోవద్దనే మాట చెప్తా ఉన్నాను. I was told that
all of you, lot of youths are here without employment. BJP also and KCR also announced youth employment for all the youths. The 2 crore youth he assured you. Has he given any program to the youth so that employment problem will be sorted out? I want to know from you. బీజేపీ ప్రభుత్వం కూడా కేసీఆర్ లాగా 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నాడు. 2 కోట్ల ఉద్యోగాల మాట దేవుడు కానీ ఉన్న బడా పరిశ్రమను కూడా ప్రైవేటు పరానికి అప్పచెప్తూ పోయినాడు. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నాను, ఇలాంటి అబద్ధాలు చెప్పే వ్యక్తులకు మనం ఓటేసి ఓటు వృధా చేసుకుందామా? Your decision, what you are going to take in Telangana is not a decision for Telangana or in this assembly constituency. This decision is for the country to save India, to see that India will come and you will have a Congress-led chief minister in this country. ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్నిక జరుగుతుంది. ఈ రాష్ట్రానికే పరిమితం కాదు, యావత్ దేశం ఈ ఎన్నికల పట్ల చూస్తూ ఉన్నారు. దేశ భవిష్యత్తును మార్చే ఎన్నిక ఇవాళ తెలంగాణలో జరుగుతూ ఉంది. తెలంగాణలో మీరు సరైన నిర్ణయం ప్రకటిస్తే ఇది దేశానికి నిర్దేశానికి పనికొచ్చేటువంటి నిర్ణయం అవుతుంది. అందుకే మిత్రులలో ఆలోచించుకోండి, సరైన నిర్ణయం తీసుకొని మీ భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. I am very happy, though Revant Reddy is traveling under the state, he came only for half an hour, he could not meet all of you. But with the confidence, such a big gathering has come today, I am very confident in this assembly election, he is going to defeat the chief minister of the state and you will have creating a history in Telangana. నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను, ఇక్కడ సమయం ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ నిలబడ్డ వ్యక్తిని మీరు ఆదరించండి. భవిష్యత్తులో ముఖ్యమంత్రి అవకాశం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, తప్పకుండా మీరు ఆలోచించి ఓటేయాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. Today, again, I would like to appeal to all of you. You don't miss this opportunity. Opportunity comes once in life. This message, we all have come here. Rahul ji has come here. Venugopal ji has come here. And all the senior Maharashtra opposition leader has come here. Our ACC General Secretary has come here. We all have come here to give you strength to fulfill the promises. It is not our promises, it is the Congress guarantee which we are going to implement for your development and for the welfare of all sections of the society. నేను అంతిమంగా మీకు అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నాను, ఇటువంటి బృహత్తరమైన అవకాశాన్ని మీరు జారవిడ్చుకోకండి. ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తేనే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మేము ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలు కూడా ప్రజల గుండెలకు తలుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి 30న జరిగే ఎన్నికల్లో మీరు సదావకాశాన్ని సదైన మార్గంలో ఉపయోగించుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారానికి తీసుకొస్తారని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. కర్ణాటకలో ఇచ్చిన మాదిరిగా ఇక్కడ వాగ్దానాలు పరిపూర్ణంగా మేము ఇంప్లిమెంట్ చేసి తీరుతాము. I am very happy to see very so big crowd. I appeal to you, all of you should go to the every house in the booth, at least 10 houses, one of you should select 10 houses. Go give us our guarantee card and assure them this is the Congress guarantee signed by Rahul Gandhi and Sonia Gandhi. Whatever they promise, they deliver to this country. మేము ఇచ్చిన గ్యారంటీల్లో మహిళల కోసం సంక్షేమ పథకం ఉంది, నెల 2,000 రూపాయలు వచ్చే పథకం ఉంది, ఇండ్ల పథకం ఉంది, రైతుల పథకం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా వాగ్దానాలే కాకుండా గ్యారంటీ రూపంలో ఇస్తూ ఉన్నాము. మీకు వచ్చిన గ్యారంటీ కార్డే మీకు అష్యూరెన్సు. రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మీ దగ్గర గ్యారంటీ కార్డు ఉందంటే మీకు అవన్నీ కూడా వచ్చి తీరుతాయి. One thing I would like to ask you, either the BJP or the TRS, Telangana, the TRS party, or KCR ji or Modi ji, they are here for the 10 years, they are in the government in the central and the state. Have they changed your lives? Have they given your employment? Have as your income has been doubled? Your life has been changed? I want to know about that. బీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్పినా బీజేపీ పార్టీ చెప్పినా సామాన్యుడి యొక్క స్థితిగతులు మారట్లేదు. వాళ్ళు ఎన్ని వాగ్దానాలు చేసినా సామాన్యుడి స్థితిగతులు బ్రతుకులు మారినప్పుడు ఎవరేం చేసినా మనకు పనికిరాదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మామూలు వ్యక్తుల యొక్క సామాన్యుడి జీవితాల యొక్క బంగారు బాట వేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తుంది. దాంట్లో భాగంగానే గ్యారెంటీలు ఇచ్చినాము. వీటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. Once again, I would like to thank you. When Karnataka election result came, I was informed by
my PCC President Mr. Revanth Reddy. In every house, every town, the Congress Party workers celebrated that Karnataka Congress Party won with a huge majority. బీజేపీతోనే సకల జనుల సౌభాగ్య తెలంగాణ సాధ్యమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. తూప్రాన్ సభలో మాట్లాడుతూ బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బీసీ అభ్యర్థిని సీఎం చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. దుబ్బాక, హుజూరాబాద్లో ట్రైలర్ చూశారు. ఇప్పుడు సినిమా చూస్తారని పేర్కొన్నారు. కేసీఆర్ ఎందుకు 2 చోట్ల పోటీ చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. ఈటలకు భయపడే కేసీఆర్ 2 చోట్ల పోటీ చేస్తున్నారన్నారు. ఫామ్ హౌస్లో పడుకునే ముఖ్యమంత్రి మనకు అవసరమా అని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ వచ్చినా బీసీలకు అవకాశం కల్పించడం లేదన్నారు. కాంగ్రెస్, కేసీఆర్ ఒకటే అన్నారు. లిక్కర్ స్కామ్లో అవినీతి పరులు ఎవరని వదిలిపెట్టమన్నారు. तेलंगाना के सीएम केसीआर भी स्वीकार करते हैं कि उनके एमएलए 30% कमीशन लेते हैं. कांग्रेस के शाही परिवार के भी अधिकतर लोग भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में बेल पर घूम रहे हैं और केसीआर के परिवार के लोगों पर भी भ्रष्टाचार के अनेक मामलों की जांच चल रही है. लेकिन केसीआर के लिए निल्लू काली कमाई का साधन बन गया. कालेश्वरम परियोजना में हुई लूट इसका बहुत बड़ा सबूत है. निधुलू के मामले में तेलंगाना को इन्होंने कर्ज के बोझ तले डुबो दिया. केसीआर तेलंगाना को बर्बाद करने के बाद अब देश का नेता बनने का शौक रखने लगे हैं. अपने इस शौक में बीआरएस ने दिल्ली की कट्टर करप्ट पार्टी के साथ हाथ मिला लिया. इन लोगों ने मिलकर शराब स्कैम किया, करोड़ों रुपए की हेराफेरी की. इस स्कैम की तेजी से जांच हो रही है. कुछ नेता जेल में हैं और उन्हें जमानत तक मिलनी मुश्किल हो गई है. तेलंगाना में भी कट्टर करप्ट बीआरएस के नेता शराब स्कैम की जांच से बच नहीं पाएंगे. मोबाइल का जो खेल है, पैसे की डिलीवरी का जो खेल है, वो घोटालेबाज नेताओं को जेल जरूर पहुंचाएगा. और ये సిద్దిపేట మున్సిపల్ పరిధిలోని పలు వార్డుల్లో మంత్రి హరీష్ రావు సతీమణి శ్రీనిత ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు. ప్రచారంలో భాగంగా శ్రీనితారావు బీడీ కార్మికురాలతో ముచ్చటిస్తూ సరదాగా బీడీలు చుట్టారు. నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధిలోనే మొదటి స్థానంలో నిలిపిన హరీష్ రావుకు అన్ని వర్గాల ప్రజలు అండగా నిలవాలని శ్రీనితారావు అన్నారు. గత ఎన్నికల్లో సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో హరీష్ రావుకు రికార్డు మెజారిటీ వచ్చిందని, ఈ ఎన్నికల్లో మెజారిటీ మరింత పెంచాలని కోరారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ హ్యాట్రిక్ సాధించడం ఖాయమని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అక్కడ ఎమ్మెల్యేలు పని చేయకపోతే బరాబర్ చేయించుకోండి, ఎందుకు చెయ్యండి. కానీ ఆ ఎమ్మెల్యే పని చేయలేదు అని దెబ్బ మీది ఆ ఎమ్మెల్యేకి ఇస్తే ఆ దెబ్బ పోయి బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ గారికి తాకుతుంది. మన బాబుకి దెబ్బ తాకిద్దామా? గట్టిగా మన బాబుని మనం కాపాడుకోవాలి కదా. చావు దాకా పోయి తీసుకొచ్చిన తెలంగాణ ఇది ఒట్టిగా రాలేదు. కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన అన్నది 9th డిసెంబర్ ఇచ్చింది, వాపస్ తీసుకుంది. మళ్ళీ మనం కొట్లాడితే వచ్చింది. కాంగ్రెస్ ఇయ్యలేదు, మనం గుంజుకున్నాం. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ఎట్లుంది? అన్ని రాష్ట్రాలు. చొప్పదండిలో మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. ఉన్నదంతా బీద బిక్కి రైతులు, చిన్నోళ్ళు, వీళ్ళ మొక్కలకు 24 గంటల కరెంట్ ఎందుకు? ఎవ్వలకు 3 ఎకరాల కంటే ఎక్కువ లేదు. ఒక 10 HP మోటార్ పెట్టి గుంజితే 3 గంటలు చాలంటుడు పార్కాన్ని. ఇక్కడ 10 HP మోటార్ ఉన్న వాళ్ళందరూ శైలి అవ్వట్లేదు. ఒక్క దగ్గర ఉందా 10 HP మోటార్? గంత తెలివి మంత్రులు ఉన్నారు. మరి వాడు చస్తా అంటే మనం చద్దావా? వారికి ఆయన ఓటేసి నేను చచ్చిపోతా అంటే ఓటేస్తారా? సిపెట్టికి పడిపోతారా? సానుభూతికి పడిపోతారా? పడిపోకురు, ఏడుస్తారు, తుడుస్తారు, అక్క అంటారు, చెల్లి అంటారు, ఆగం కాకురి. ఇలా రేవంత్ రెడ్డి ఇంకొక మాట చెప్పిండు, గొప్ప మాట. రైతు బంధట దబ్బన రైతుకి ఇస్తే కౌలు రైతుకి ఇయ్యరట, కౌలు రైతుకి ఇస్తే రైతుకి ఇయ్యరట. మరి గసటోళ్ళు కోట్లేద్దామా?
రైతు కౌలు రైతు కాదు, మొత్తం ఎత్తగొట్టే చక్కెరలో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చెప్తాడు రైతు బంధు దుబారా ఖర్చు కేసీఆర్ వేస్ట్ చేస్తాడు అంటాడు. మీరు ఆలోచించుకోండి, 73,000 కోట్ల రూపాయలు, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, 73,000 కోట్ల రూపాయలు 70 లక్షల రైతుల ఖాతాల్లో వేసిన కేసీఆర్ ను నమ్ముదామా? 55 ఏళ్ళు జిందగీలో ఒక్క రూపాయి ఇయ్యని కాంగ్రెస్ నమ్ముదామా? రైతులు ఆలోచించుకోవాలి. నేను ఇంకొక మాట కూడా అడుగుతున్నా ఇక్కడికి వచ్చిన మా రైతన్నలు, కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఎట్లుండదో మీకు ఎరికే, ఇవాళ ఎట్లుందో మీకు అర్థమవుతుంది. అందుకే డబ్బాల ఓట్లేసి నాడు ఆ బటన్ వచ్చేటప్పుడు ఒకటే ఒక్క ప్రశ్న అడుగుకోండి మనసులో, కరెంటు కావన్నా కాంగ్రెస్ కావన్నా ఆలోచించుకోండి. కరెంటు కావన్నా కాంగ్రెస్ కావన్నా ఆలోచించుకోండి. ఎందుకంటే కరెంటు కావాలంటే కాంగ్రెస్ ఉండదు, కాంగ్రెస్ ఉంటే కరెంట్ ఉండదు. ఇక అది పక్క, అందులో ఏం అనుమానం లేదు. పక్క కర్ణాటక చూడు, మొన్ననే కాంగ్రెస్ లో కొట్టేసిన వాళ్ళు ఇలా చెప్పలు కొట్టుకుంటారు, చెప్పలు వాయించుకుంటారు వాళ్ళు ఎంత పని చేసిందిరా, ఎంత తప్పు చేసిందిరా అని. కర్ణాటక రైతులు వచ్చి హైదరాబాద్ లో ధర్నా చేస్తారు, మేమే బుద్ధి తక్కువ పని చేసినాం, మీరు ఆ పని చేయకుండ్రి. ఇలా కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి వచ్చి హైదరాబాద్ లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి బహిరంగంగా చెప్తాను, 5 గంటలు చాలు, 24 గంటలు బేకార్ అంటుండు. మరి చొప్పదండ్లో మీకేం కావాలి? 5 గంటల కరెంటు, 3 గంటల కరెంటు కావన్నా, 24 గంటల కరెంటు కావన్నా? 24 గంటల కరెంటు కావన్నా పక్కానా? మరి 24 గంటల కరెంటు కావాలంటే ఒక కేసీఆర్ తోనైతుంది. కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కావాలంటే ఇక్కడ రవిశంకర్ అన్న ఎమ్మెల్యే కావాలి, బరాబర్ కారు గుర్తు గెలవాలి. ఇంకొక మాట కూడా నేను అడుగుతున్నా, చొప్పదండిలో మంచిగా ఉండాలి, మంచిగా జరగాలి అని అన్నట్టుండు. కానీ అలా మరి ఇక్కడ అవతల పార్టీలు ఏం మాట్లాడుతున్నారో కూడా మీకు చూడండి. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, బీజేపీ వాళ్ళు నోటికి వచ్చిన తిట్లు కేసీఆర్ గారిని, మా పార్టీని, రవిశంకర్ అన్నను వ్యక్తిగతంగా తిడతా ఉన్నారు. ఎవరైనా సరే ఏం పని చేసిందో చెప్పాలి, మళ్ళా గెలిపిస్తే ఏం చేస్తామో చెప్పాలి. అంతేగాని కేసీఆర్ మీద నోటికి వచ్చినట్టు తిట్టుడు, బూతులు తిట్టుడు, అదే గొప్ప అనుకున్నాడు, ఇది కరెక్టేనా? ఇటువంటి రాజకీయం అవసరమా? ఇంకే మిమ్మల్ని దయచేసి నేను కోరేది, చొప్పదండి ప్రజలు మొదటి నుంచి చైతన్యవంతులు, మొదటి నుంచి శాంతి కాముకులు, అభివృద్ధి సంక్షేమం కోరుకుంటోళ్ళు. ఈ సంక్షేమం కొనసాగాలంటే, ఈ అభివృద్ధి కొనసాగాలంటే తప్పకుండా కారు గుర్తు కోటేసి గెలిపించాలని నేను కోరుతున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నర్సాపూర్ పోయిన నేను మెదక్లో నర్సాపూర్కి పోతే అక్కడ ఒక పెద్ద ఆయన కనబడ్డాడు, ఒక పెద్ద మనిషి రైతు. ఆయన అడిగిన, ఏం తాత ఓటేసేస్తున్నావు అని అడిగిన. ఆయన ఒక్కటే ముచ్చట చెప్పిండు, మీ అందరు కూడా చెప్పమన్నాడు. ఎటేస్తున్నావు ఓటు తాత అన్నాడు. ఏమన్నాడు తెలుసా నాతో? ఏమున్నది ఇలా ఆలోచించడానికి, ఎవడన్నా పాలిచ్చే బర్రె నమ్మి పొడిసే పోతుని తెచ్చుకుంటాడు బుద్ధినోడు అన్నాడు. పాలిచ్చే బర్రె నమ్మి పొడిసే పోతుని తెచ్చుకుంటాడా ఎవడన్నా బుద్ధినోడు అన్నాడు. ఇక పాలిచ్చే బర్రెవలో, పొడిసే పోతేవలో మీకే ఎరుక. ఎందుకంటే ఇదివరకు 55 ఏళ్ళు సావగొట్టిన వాళ్ళు ఎవరో తెలుసు. 9.5 ఏళ్ళు మిమ్మల్ని సొంత పిల్లల్లాగా కళ్ళలో పెట్టుకొని, కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరో మీకు తెలుసు. తప్పకుండా మళ్ళీ చొప్పదండి నియోజకవర్గం బాగుపడాలంటే, మన పట్టణం బాగుపడాలంటే, మన రైతులు బాగుపడాలంటే, మన మహిళలు, మన పిల్లలు బాగుండాలంటే కారు గుర్తు మీద ఓటేసి బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో 30వ తారీఖు నాడు గెలిపించండి. ఎన్ని రోజులండి మీ నెంబర్లో? 4వ నెంబరా? చెప్తా తొందరపడ చెప్తా. ఇదివరకు కూడా ఇచ్చిన డబుల్ బెడ్రూమ్ దేశంలో. ఇగో 4వ నెంబర్ల కారు గుర్తున్నది, కనబడుతుందా? 4వ నెంబర్లు ఉన్నది కారు గుర్తు. కానీ డబ్బాలు తెరిచిన రోజు మాత్రం నెంబర్ ఎక్కువ ఉండాలి. అక్కడ మా అన్న ఒక ఆయన అడుగుతున్నాడు, అన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఏమా? నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, ఈ టర్మ్ లో 2 సంవత్సరాలు కరోనా వచ్చింది, 1 లక్ష కోట్లు నష్టం వచ్చింది. దానివల్ల మరి అక్కడ కరోనా వచ్చినా పెన్షన్ లాపలే, ఆసరా పెన్షన్ లాగలే, కళ్యాణ లక్ష్మి ఆగలే, రైతు బంద్ ఆగలే, ఇంత వచ్చినా ఉద్యోగుల జీతాలు ఆగలే, కేసీఆర్ కిట్ లాగలే. ఇవన్నీ చేసినప్పుడు 1 లక్ష కోట్లు నష్టం వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఆలస్యం కావచ్చు. కానీ పంక్తిలో కూర్చున్నప్పుడు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి అన్ని వస్తాయి. రంది వడకుండ్రి, తప్పకుండా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చే టర్మ్ లో కట్టించే జిమ్మేదారి మాది. ఆ విషయంలో ఇన్ని చేసిన వాళ్ళు మనం ఒక్కటి ఇచ్చి పెట్టాం. ఆ విషయంలో ఎవరైనా మాట్లాడితే కూడా పట్టించుకోకుండ్రి. వచ్చే టర్మ్ లో మా ఆలోచన అంతా ఒక్కరు కూడా చొప్పదండ్ల గాని, తెలంగాణలో గాని ఇల్లు లేని పేదలు ఉండద్దన్నదే మా ఆలోచన. మంచినీళ్ళు మంచిగా చేసినాం, కరెంటు మంచిగా చేసినాం, సాగునీటి సౌలభ్యం మంచిగా చేసినాం, సంక్షేమం కడుపు నిండా చేసుకుంటున్నాం. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా కామారెడ్డిలో విజయభేరి సభలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. लक्ष्य चोरी करने का था,
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు యొక్క కట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం నీటి కోసం కాదు, దాని ద్వారా ధనాన్ని సంపాదించాలనే దురుద్దేశం. दूसरी तरफ आपके चीफ मिनिस्टर कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं. మీ యొక్క ముఖ్యమంత్రి మొత్తం దోచుకున్నారు. हमने भी कंप्यूटराइजेशन की बात की थी. हमने हैदराबाद बनाया. మేము హైదరాబాదు నగరాన్ని ఒక చారిత్రాత్మక నగరంగా నిర్మించి ఉన్నాము. पूरी दुनिया में तेलंगाना का नाम हैदराबाद ने ऊंचा किया है. విశ్వవ్యాప్తంగా మేము నిర్మించినటువంటి హైదరాబాదు ఒక కేంద్ర బిందువుగా విశ్వవ్యాప్త ప్రఖ్యాతి చెందిన నగరం మేము నిర్మించినది. उनके कंप्यूटराइजेशन में वो धरनी पोर्टल लाते हैं. కంప్యూటరైజేషన్ అనే నెపంతోని మీ భూములను ధరణి పోర్టల్ ద్వారా లాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. उन्होंने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करेंगे. వాళ్ళు అన్నారు ఈ ధరణి పోర్టల్ ద్వారా మేము కంప్యూటరైజేషన్ చేస్తామని. मगर सच्चा लक्ष्य 20 लाख लोगों से जमीन छीनने का था. కానీ సత్యం ఏమిటంటే ఈ ధరణి భూమి పోర్టల్ ద్వారా 20 లక్షల ఎకరాల భూమిని లాక్కునే ఉద్దేశం మాత్రమే. लाखों किसानों से जमीन छीनी और अपने मित्रों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा दी. లక్షల మంది రైతుల నుండి అన్యాయంగా భూమిని లాక్కొని వాళ్ళ స్నేహితులకు వాళ్ళ మిత్రులకు ధారాదత్తం చేశారు మీ భూమిని. पैसे बनाने वाली सारी की सारी मिनिस्ट्रियां एक परिवार के हाथ में है. పైసలు సంపాదించుకునే అవకాశం ఉన్న ప్రతి ఒక్క మంత్రివర్గాన్ని కేసీఆర్ కుటుంబ పాలనలో వాళ్ళ చెక్కు చేదల్లో ఉంచుకున్నారు. चाहे वो जमीन हो, शराब हो, रेत हो, जहां भी पैसा बनता है वहां आपको केसीआर का परिवार का कोई ना कोई सदस्य मिलेगा. అది ఇసుకతో కూడిన మంత్రిత్వ శాఖ అయితేంది, నీరు అయితేంది, లిక్కర్ అయితేంది, ఇంకేదైనా ఆ అన్ని మంత్రిత్వ శాఖలు వాళ్ళ చెక్కు చేతల్లో ఉన్నాయి. दलित बंधु स्कीम में 3 लाख रुपए का कट लेते हैं इनके एमएलए. దళిత బంధువుతోని వారు 3 లక్షల రూపాయలు కోత పెట్టి అందరికీ దోచుకుంటున్నారు. 8,000 किसानों ने तेलंगाना में आत्महत्या की है. 8 లక్షల మంది రైతులు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. कल शाम मैं तेलंगाना के युवाओं से मिला. నిన్న సాయంత్రం నేను కొంతమంది తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువకులతో కలిశాను. अपना पैसा देकर, लाखों रुपए देकर वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. వాళ్ళు లక్షలు వెచ్చించి పరీక్షలు రాస్తారు, ప్రిపేర్ అయ్యి. एग्जाम के दिन पता लगता है कि पेपर लीक हो गया. కానీ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత తెలుస్తుంది వాళ్ళు రాసినటువంటి ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ అయిపోయాయని. मतलब अगर आप केसीआर के मित्र हैं, उसके परिवार के सदस्य हैं, तो आसानी से आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हो. मगर अगर आप तेलंगाना के युवा हो तो बिना पैसे दिए, बिना रिश्वत दिए आप ना एग्जाम पास कर सकते हो, ना आपको नौकरी मिल सकती है. కేసీఆర్ మిత్రువులైతే బంధువులైతే వారు ఇచ్చేటటువంటి పరీక్షలలో ఉత్తీర్ణులయ్యి ఉద్యోగం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ అదే తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువత మాత్రం అటువంటి అవకాశాన్ని కోల్పోతున్నారు. केसीआर ने सवाल पूछा, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया. కేసీఆర్ గారు అంటారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏమి చేసిందని. मैं उनको बताता हूं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया. వాళ్ళకి చెప్పదలుచుకున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏమి చేసిందో. केसीआर जी, जिन सड़कों पे आप चलते हो वो सड़कें कांग्रेस पार्टी ने बनाई हैं. కేసీఆర్ గారు మీరు ఏ రోడ్ల మీద అయితే నడుస్తున్నారో ఆ రోడ్లు నిర్మించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. जिस स्कूल और यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की वो स्कूल और यूनिवर्सिटी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी. మీరు ఏ పాఠశాలలో చదువుకున్నారో, ఏ విశ్వవిద్యాలయం చదువుకున్నారో అవి కట్టిన ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు. और जिस हैदराबाद से आप रोज करोड़ों रुपया चोरी करते हो वो हैदराबाद को कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की जनता के साथ बनाया है. ఏ హైదరాబాదు అనే నెపంతో మీరు ప్రజల యొక్క కోట్ల పైసలు కొల్లగొడుతున్నారో ఆ హైదరాబాదును విశ్వనగరంగా రూపుదిద్దించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. मगर अजीब सी बात है, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वही आप कहते हो. ఏదైతే నరేంద్ర మోదీ గారు అక్కడ అంటారో అదే మాట కేసీఆర్ గారు ఇక్కడ అంటారు. नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया. केसीआर भी यही कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया. నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఇదే అంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమి చేసిందని. కేసీఆర్ గారు కూడా అదే అంటారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏమి చేసిందని. लोकसभा में
जब भी नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ती है केसीआर पूरी मदद करते हैं, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे किसान के खिलाफ जो कानून बनाए वो हो, जमीन अधिकरण बिल हो, एकदम केसीआर मदद करते हैं। కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు పార్లమెంట్లో ఎటువంటి చట్టాలు తీసుకొచ్చినా దానికి కేసీఆర్ గారు సమర్థిస్తారు. అది రైతుల నల్ల చట్టం అయితేంది, అది జీఎస్టీ చట్టం అయితేంది, అది నోట్ల రద్దు చట్టం అయితేంది. आप देखिए, मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं, पूरा देश जानता है। చూడండి, నేను నరేంద్ర మోడీ గారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతాను, ఇది దేశమంతా తెలిసిన విషయం. सब लोग जानते हैं। అందరికీ 24 केस है తెలుసు. मेरे खिलाफ, 24 केस है मेरे खिलाफ। 24 కేసులు నా మీద నరేంద్ర మోడీ గారు మోపారు. 55 घंटे 5 दिन के लिए ईडी ने मुझसे सवाल पूछे। 55 గంటలు 5 రోజులు నా మీద ఈడీ దర్యాప్తు కొనసాగింది. 2 बजे रात तक 2 గంటల రాత్రి గంట వరకు मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी, నా యొక్క లోక్సభ సభ్యత్వాన్ని కూడా వీరు రద్దు చేశారు. मेरा घर छीन लिया। నా ఇంటిని కూడా లాక్కున్నారు. तो मेरा आपसे सवाल है, अगर केसीआर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा है तो उस पर केसेस क्यों नहीं लग रहे, उसका घर क्यों नहीं लिया जा रहा, उसकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जा रही? నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. ఒకవేళ కేసీఆర్ నరేంద్ర మోడీ కలిసి ఉండకుంటే కేసీఆర్ మీద కూడా సిబిఐ రైడ్ అయ్యేది, ఈడీ పడేది, అదే విధంగా వారి యొక్క ముఖ్యమంత్రి పీఠానికి కూడా ముప్పు వచ్చేది కదా. इन्होंने मेरा घर लिया, मैंने उनसे कहा नहीं चाहिए तुम्हारा घर, ले जाओ इसको उठा के, मुझे नहीं चाहिए। వీరు నా ఇంటిని లాక్కున్నారు. నేను చెప్పాను నాకు అవసరం లేదు, ఈ ఇంటిని మీరు తీసుకోండి అని నేను వారికి చెప్పేశాను. मेरे करोड़ों घर हैं हिंदुस्तान में, हर गरीब व्यक्ति के दिल में मेरा घर है। నేను చెప్పాను కోట్లాది ఇండ్లు నాకు ఈ భారతదేశంలో ఉన్నాయి, బీదాది బీదమైన ప్రతి మనసు కూడా నాకు ఒక నివాసమని. पहले यहाँ पे बीजेपी के लोग छाती फैलाए घूम रहे थे। కొన్ని రోజుల క్రితం బీజేపీ వాళ్ళు ఈ ఏరియాలలో ఈ రాష్ట్రంలో ఛాతీ ఇట్లా నిబ్బరపరుచుకొని తిరిగేవారు. जहां देखो पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी छाती फैलाए घूम रहे थे, छाती फैलाए घूम रहे थे। ఎక్కడ చూసినా నరేంద్ర మోడీ గారు, అమిత్ షా గారు ఛాతులు ముందుకు పొడుచుకొని వారి దిట్టంగా తిరిగే కనిపించేవారు. तेलंगाना में अमित शाह ने कहा कि हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर लाएंगे। వారు బీజేపీ వాళ్ళు చెప్పారు తెలంగాణలో మేము ఓబీసీ ముఖ్యమంత్రిని నిలబెడతామని. भैया पहले 2% वोट तो लाओ, फिर बात करना सीएम की। ముందైతే ప్రజల నుండి ఓట్లు తెచ్చుకోండి, తర్వాత ముఖ్యమంత్రి విషయం గురించి ఆలోచిద్దాం. पूरी हवा बीजेपी की निकाल दी कांग्रेस पार्टी ने। కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ యొక్క గాలి మొత్తం తీసేసింది. मतलब गाड़ी में 4 टायर होते हैं, चारों के चारों टायर हमने पंचर कर दिए बीजेपी वाले। ఏ విధంగానైతే కారుకు 4 టైర్లు ఉంటాయో ఆ 4 టైర్ల గాలి తీసేసినట్టు బీజేపీ తీసేసింది, और फाड़ के फेंक दिए। తీసి బయట పడేసినాం. अब बीजेपी क्या कर रही है, पीछे से केसीआर की मदद कर रही है। ఇప్పుడు బీజేపీ పని అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కేసీఆర్ కి భయం మొదలు పెట్టింది. और केसीआर बीजेपी की मदद कर रहा है। కేసీఆర్ బీజేపీని సహకరిస్తున్నారు, అదే విధంగా బీజేపీ కేసీఆర్ ను और సహకరిస్తుంది. इस ड्रामे में तीसरा प्लेयर भी है, MIM। ఈ ఇద్దరి మధ్యలో మరొక మిత్రుడు ఉన్నాడు, ఎంఐఎం. जहां भी देखो कांग्रेस को तंग करने लग जाते हैं। ఎక్కడ చూసినా కాంగ్రెస్ ను ఇబ్బంది పెట్టడమే ఈ ఎంఐఎం యొక్క లక్ష్యం. बीजेपी से नहीं लड़ते कभी। వాళ్ళు బీజేపీతో కొట్లాడరు. असम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गोवा में जहां भी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ती है वहां आपको MIM के लोग दिखेंगे, बीजेपी से पूछ के टिकट लगा देंगे अपने। రాజస్థాన్, అస్సాము, గోవా లాంటి రాష్ట్రాలలో ఎక్కడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ గట్టిగా పట్టుంటుందో అక్కడ వెంటనే బీజేపీ ఎంఐఎం క్యాండిడేట్లను నిలబెట్టి మమ్మల్ని ఓడించే ప్రయత్నం और చేస్తుంది. ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। ఇప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి పని చేస్తున్నారు. जहां भी हमारी सरकार आती है हम शुरुआत में ही चीफ मिनिस्टर को साफ बता देते हैं। ఎక్కడైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతుందో అక్కడి ముఖ్యమంత్రులు మేము ఒక విషయాన్ని స్పష్టం చేయబోతున్నాము. कर्नाटक में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, सब जगह मैंने अपने चीफ मिनिस्टर से एक ही बात कही है। మధ్యప్రదేశ్లో, రాజస్థాన్లో, ఛత్తీస్గఢ్లో అన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా మా ముఖ్యమంత్రులకు నేను ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా వ్యక్తపరిచాను. मैं कहता हूं जितना पैसा इन लोगों ने गरीब लोगों से छीना है
किसानों से छीना है, मजदूरों से छीना है, युवाओं से छीना है, उतना ही पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार को वापस गरीबों की जेब में डालना है। ఈ ప్రభుత్వాలు పేదల దగ్గర నుంచి బలహీన వర్గాల నుంచి రైతుల దగ్గర నుంచి మోసం చేసి వాళ్ళు ఎంత డబ్బు అయితే లాక్కున్నారో ఆ రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక తిరిగి ఆ డబ్బును కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇవ్వబోతుంది। इसलिए तेलंगाना में हमने आपसे 6 बड़े वायदे किए हैं। అందుకే తెలంగాణ ప్రజల కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ 6 గ్యారెంటీలు తీసుకొచ్చింది। चुनाव के एकदम बाद जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हमारी कैबिनेट बैठेगी, सारे के सारे मंत्री बैठेंगे और इन 6 वायदों को हम कानून में बदल देंगे। ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే మా మంత్రి మండలి మొదటి కూర్చోగానే మేము ఇచ్చినటువంటి 6 గ్యారెంటీలను చట్టాలుగా మార్చబోతున్నాము। पहला वायदा हमारी माताएं और बहनों से, మొదటి గ్యారెంటీ మా అక్కలకు చెల్లెళ్లకు हर महीने बिना आपके कहे आपके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार 2,500 रुपए सीधा ट्रांसफर कर देगी। మా అక్క చెల్లెలకు ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే ప్రతి అక్క చెల్లెళ్ళ ఖాతాలో 2,500 రూపాయలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నేరుగా మీ ఖాతాల్లో జమ చేయబోతుంది। आज आप 1,200 रुपए का सिलेंडर खरीदते हो, ఈ రోజు మీరు 1,200 రూపాయలు పెట్టి గ్యాస్ సిలిండర్ కొంటారు। चुनाव के बाद आपके 700 रुपए बचेंगे, सिलेंडर आप 500 रुपए के लिए खरीदेंगी। ఎన్నికలు జరిగిన వెంటనే 600 రూపాయలు మీరు మినహాయించుకొని 500 రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ కొనబోతున్నారు। और केसीआर के राज में तकरीबन 2,000 रुपए आप बस के टिकट खरीदने में डालते हो। ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో మీరు ప్రయాణానికి దాదాపు 2,000 రూపాయలు బస్సు ఛార్జీలుగా కేటాయించవలసి ఉంటుంది। जैसे हमने कर्नाटक की महिलाओं के लिए किया, वैसे ही हम तेलंगाना की महिलाओं को फ्री में बस का टिकट देंगे। ఏ విధంగానైతే మేము కర్ణాటకలో మా కర్ణాటక ప్రజలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని అక్క చెల్లెళ్ళకు కల్పించానో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహిళలకు కూడా ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పించబోతున్నాము। जितनी भी बार आप बस में जाएंगी, जहां भी जाएंगी, मार्केट जाएंगी, अस्पताल जाएंगी, बच्चों की स्कूल जाएंगी, दूसरे शहर में जाएंगी, जहां भी आप जाएंगी आपको बस के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। నా అక్క చెల్లెళ్ళు ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ప్రయాణించినా, దవాఖానకి వెళ్ళినా, మార్కెట్కి వెళ్ళినా, ప్రయాణానికి వెళ్ళినా మీరు ఉచితంగా 1 రూపాయి కేటాయించకుండా ప్రయాణించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తాము। 700 रुपए आपके सिलेंडर के बचे, 2,000 रुपए आपके बस के बचे, 2,500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में गए। हर महीने 5,000 रुपए का फायदा आपको एकदम कांग्रेस पार्टी देगी। पहला काम 600 రూపాయలు మీకు గ్యాస్లో తగ్గిస్తున్నాము, 2,000 రూపాయలు మీ ప్రయాణ ఖర్చులను తగ్గిస్తున్నాము, నేరుగా మీకు 2,500 రూపాయలు ఇస్తున్నాము। और ये हम लाखों महिलाओं के लिए करेंगे। లక్షలాది మందికి ఈ సదుపాయం ఇవ్వబోతున్నాము। उसके बाद రైతు भरोसा स्कीम, जिसमें हम किसानों की रक्षा और पूरी तरह से किसानों की मदद करेंगे। తర్వాతది రైతు భరోసా అనే గ్యారెంటీ ద్వారా రైతులకు భరోసా కలిగించబోతున్నాము। अगर किसान मजबूत नहीं है तो तेलंगाना मजबूत नहीं हो सकता। రైతులు లేనిదే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం లేదు। 15,000 रुपए प्रति एकड़ तेलंगाना के किसानों को हमारी सरकार देगी। 15,000 రూపాయలు ఎకరానికి ఏటా ప్రతి రైతుకు మేము చెల్లించబోతున్నాము। और 12,000 रुपए हर साल तेलंगाना के हर मजदूर को कांग्रेस पार्टी देगी। అదే విధంగా వ్యవసాయ కూలీలకు ఏటా 12,000 రూపాయలను కూడా నేరుగా మీకు చెల్లించబోతున్నాము। और जो हमारा स्कीम था 24 घंटे बिजली, फ्री में बिजली किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी देगी। అదే విధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతులకు 24 గంటల ఉచిత కరెంటు ఇవ్వబోతుంది। तेलंगाना में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। అదే విధంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అనేక ప్రజానికానికి ఇప్పటికీ ఇల్లు లేదు। केसीआर ने लाखों लोगों को बेघर कर